میں علی صاحب ترلے پاتا رہا مینوں سکیورٹی دے دیو علی ایس ایچ او صاحب لیکن مینوں سکیورٹی نہیں ملی مینوں سکیورٹی نہیں ملی۔ فیصل آباد کے سرکاری ہسپتال میں خون کی ہولی کھیلی گئی۔ درینہ دشمنی پر 2 حقیقی بھائیوں سمیت 3 افراد کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا، 2 افراد زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کی وجہ سے خوف و اعراض پھیل گیا، ڈاکٹرز اور مریضوں نے بھاگ کر دوڑے لگا کر اپنی جانیں بچائی۔ یہ واقعہ کس طرح سے ہوا اور پولیس نے اس واقعے کا مقدمہ درج کر لیا۔ یہ دشمنی کا آغاز ہوا اور اب تک یہ دشمنی کتنی زندگیاں نگل چکی ہے، وہ تمام احوال بتائیں گے آج کے اس ویلاگ میں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلمان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، فیصل آباد کا ایک نواحی گاؤں ہے 215 آربے، یہاں کے رہائشی بابر، صابر، جعفر حسین وغیرہ کا جو دوسری پارٹی ہے، ان میں طاہر اسلم ہے، انتظار عرف شاہد ہے، ملازم حسین ہے اور گلفام ہے اور علی احمد ہے۔ اس گروپ کے ساتھ چند سال سے زمین کے تنازع پر جھگڑا چلا آ رہا ہے اور اس جھگڑے کی وجہ سے یہ دونوں گروپ ایک دوسرے پر متعدد ایف آئی آرز مقدمات درج کروا چکے ہیں اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ خونی جھگڑے میں بدل چکا ہے۔ لوگوں نے ان دونوں کے درمیان صلح کروانے کی بھی کوشش کی گئی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ اسی سلسلہ میں ایک مقدمہ جو مقتول پارٹی پر درج تھا 365 یعنی اغوا اور حبسے بیجا میں رکھنے کی دفعہ کے تحت تھانہ کوتوالی میں درج ہوا تھا، اس سلسلہ میں آج عدالت میں پیشی تھی۔ صبح 8:15 پر یہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں، جس پیش ہونے والوں میں ہے بابر ہے، صابر ہے، ان کا جو چچا ہے جعفر حسین ہے، ندیم عباس ہے اور عمار حیدر ہے۔ یہ لوگ وہاں پر انتظار کر رہے ہوتے ہیں اپنے مقدمہ کی پیروی کے لیے کہ اسی دوران دوسری پارٹی جس میں طاہر اسلم ہے، انتظار ہے، ملازم حسین ہے اور گلفام وغیرہ ہیں، یہ بھی آ جاتے ہیں اور یہ جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ان کی تلخ کلامی شروع ہوتی ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھا پائی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ لڑائی جھگڑا شدت اختیار کر جاتا ہے۔ عدالت کے باہر اور اندر موجود سیکیورٹی اہلکار ان دونوں کو پکڑتے ہیں اور عدالت سے باہر نکال دیتے ہیں۔ موقع پر پولیس بھی موجود ہوتی ہے، اس کیس کا تفتیشی آفیسر بھی موجود ہوتا ہے اور اس عدالت کو تھانہ سول لائنز لگتا ہے۔ جن کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے وہ پولیس سٹیشن سول لائنز میں چلے جاتے ہیں اور جا کر استدعا کرتے ہیں کہ ان کے مخالفین کے پاس اسلحہ ہے، انہوں نے عدالت سے اپنا میڈیکل کروانا ہے جس کے رزلٹ پر مقدمہ درج ہوگا، تو لہٰذا انہیں سیکیورٹی فراہم کی جائے اور ان کے ساتھ ایک اہلکار کو بھجوایا جائے۔ جب بھی کوئی ایسا واقعہ جس میں لڑائی جھگڑا ہو یا کوئی شخص زخمی ہو تو وہ تھانے جاتا ہے اور تھانے سے ایک اہلکار لازمی اس کے ساتھ ہسپتال میں بھجوایا جاتا ہے، لیکن ایس ایچ او صاف طور پر ان کو انکار کر دیتا ہے اور 2 گھنٹے کی پہلے جو ان کے لواحقین بتا رہے ہیں تاخیر کے بعد یہ جب الائیڈ ہسپتال 2 پہنچتے ہیں جسے پہلے سول ہسپتال کہا جاتا تھا، لیکن محسن نقوی جو وزیر اعلیٰ پنجاب رہے پچھلے دور حکومت میں تو انہوں نے اس ہسپتال کا نام الائیڈ ہسپتال 2 رکھ دیا ہے۔ یہ وہاں پر جاتے ہیں اور جب ایمرجنسی میں داخل ہی ہو رہے ہوتے ہیں تو اسی دوران ان کے مخالفین جن میں محمد اسلم ہے، انتظار عرف شاہد ہے، ملازم حسین ہے اور ساتھ ان کے گلفام اور علی احمد وغیرہ ہیں، یہ اپنے اپنے پسٹل نکال کر ان پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دیتے ہیں۔ جب فائرنگ کا یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو نہ صرف مریض جو وہاں پر بستر پر لیٹے ہوتے ہیں اور ان کا علاج جاری ہوتا ہے وہ خوف ہراس میں مبتلا ہونے کے بعد دوڑے لگاتے ہیں وہاں سے، کچھ لوگ زمینوں پر لیٹ کر اپنی جانیں بچاتے ہیں، ڈاکٹرز میں بھی خوف و ہراس پھیلتا ہے، وہ بھی ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں اور یہ فائرنگ کا سلسلہ کئی منٹ تک جاری رہتا ہے اور وہ ایمرجنسی میدان جنگ بن جاتی ہے۔ مقتولین بھی اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بابر اور صابر کو خاص طور پر آنکھوں کے درمیان میں گولیاں ماری جاتی ہیں، ان کو بالکل قریب سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں بھائی تو موقع پر ہی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ ملازم حسین نامی ملزمان ہیں، ان کا ساتھی ہوتا ہے، وہ بھی اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا جاتا ہے جسے مقدمے میں بتایا گیا ہے کہ اس کے پاس بھی اسلحہ موجود تھا لیکن اسی کے ساتھیوں کی فائرنگ سے وہ بھی موقع پر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ جاتا ہے۔ اس واقعے میں جعفر حسین بھی زخمی ہوتا ہے جو بابر اور صابر کا
चचा है और एक राहगीर भी गोली लगने की वजह से मामूली जख्मी हो जाता है। पुलिस को जब इत्तला मिलती है तो पुलिस हुकाम मौका पर पहुंच जाते हैं। ना सिर्फ सीपीओ फैसलाबाद, एसएसपी ऑपरेशन फैसलाबाद और जो इन्वेस्टिगेशन के आला हुकाम है वो भी मौका पर पहुंच के फौरी तौर पर मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हैं। लेकिन जब मकतूलीन के अहले खाना को पता लगता है कि अस्पताल में उनके बेटों को कत्ल कर दिया गया, बच्चों को कत्ल कर दिया गया, वो भी वहां पर पहुंच के दहाड़े मार मार कर रोते हैं और पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज हो जाते हैं और एहतजाज करते हुए कहते हैं कि यह सारा वाकया पुलिस की नाअहली की वजह से पेश आया कि पुलिस ने उन्हें सिक्योरिटी फराहम नहीं की। पहले तो उन्हें अदालत में तशद्दुद किया गया और बाद अज़ां फिर अस्पताल में उन्हें गोलियां मारकर उनकी जिंदगियां छीन ली गई। तो इस तरह से मुजाहिरीन जो हैं वो सरापा एहतजाज होते हैं, लेकिन आला हुकाम उन्हें यकीन दहानी करवाते हैं कि इस वाक़े में मुलव्विस तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जाएगा, लिहाजा आप जो है वो मुंतशिर हो जाएं और इन लाशों को पोस्टमार्टम के बाद वर्सा के हवाले कर दिया जाएगा। पुलिस अफसरान की यकीन दहानी के बाद लवाहिकीन जो है वो मुंतशिर हो जाते हैं और इन मुल्ज़मान के खिलाफ जाफर हुसैन जो इस वाक़े में जख्मी हुआ है उसकी मुद्दत में इन 6 नामजद मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, जिसमें ताहिर असलम है, इंतजार शाहिद है और बिलाल है, मुलाजिम हुसैन है, मोहम्मद गुलफाम है और अली अहमद है। इनमें से एक भी मुल्जिम पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। लिहाजा ये ऐसा एक खौफनाक वाकया पेश आया जिसने बता दिया कि कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो महफूज हो। खासतौर पर मुखालफिन जो एक दूसरे की दुश्मनी की आग में जल रहे होते हैं, वो किसी को घरों में, किसी को डेरों में घुसकर, खासतौर पर फैसलाबादी की बात की जाए तो यहां पर दुश्मनी का कल्चर जो है वो बहुत आम दिखाई देता है और हर दूसरा गांव जो है वो इसी खौफनाक दुश्मनियों की लपेट में है। यहां 5-5, 6-6 अफराद को भी एक वक्त में कत्ल कर दिया जाता है, किसी को राह चलते कत्ल किया जाता है। तो अब तो ये कातिल जो है वो अस्पतालों तक पहुंच चुके हैं। पहले भी ऐसे बहुत से वाकयात पंजाब भर में हो चुके हैं कि अस्पतालों में घुसकर मुखालफिन ने अपने मुखालफिन का खात्मा किया हो। लेकिन सवालिया निशान यहां यह है कि सीसीडी इस वक्त जो है वो खौफ की अलामत बनी हुई है और पंजाब पुलिस भी जो है उससे भी मुल्ज़मान जो है वो खौफ खा रहे हैं। आए रोज मुबैना मुकाबले किए जा रहे हैं और 800 से जायद पंजाब में मुबैना मुकाबलों के दौरान अफराद को पार कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद लोग जो है वो बर्दाश्त का दामन हाथ से छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपनी दुश्मनियां, रंजिशों की वजह से किसी को भी किसी भी मुकाम पर फायरिंग करके मौत के घाट उतारने से गुरेज नहीं करते। जिस तरह से आपने इस वाकये में देखा तो ये एक जमीन का तनाजा शुरू हुआ जिसमें बहुत से एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए। पहले भी इनके दरमियान जो है वो फायरिंग होती रही। मुकदमाबाजी का ये सिलसिला अरसा दराज से चल रहा है। इसे छुड़वाने की भी कोशिश की गई, सुलह सफाई की भी कोशिश की गई, लेकिन अब 3 जिंदगियां इसकी वजह से मजीद जो है वो खत्म हो गई और पुलिस हुकाम ने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज करने के बाद टीमें तश्कील दे दी हैं और वो दावा करते हैं कि जल्द ही इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अब देखना यह है कि पुलिस अब इन मुल्ज़मान तक पहुंचती है, कब तक पहुंचती है और अस्पतालों में दाखिल होकर फायरिंग करना, जहां पर डॉक्टर्स भी खौफ हरास में मुब्तला हुए, लवाहिकीन भी खौफ हरास में मुब्तला हुए और साथ साथ वो जो मरीज थे उन्होंने भी अपने अपने बिस्तर छोड़े और दौड़ते हुए वो दिखाई दे। सीसीटीवी फुटेज भी है। मुजाहिरीन जो अस्पताल में एहतजाज कर रहे हैं, सरापा एहतजाज हैं, वो खवातीन, उनको भी आप देख सकते हैं। वो तमाम लोग मुतालबा करते हैं कि इनके साथ जो जुल्म किया गया है उस जुल्म का अजाला इसी तरह से होगा कि इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके इनके किए की करार वाकया सजा दिलवाई जाएगी। अब अगर सीसीडी की बात की जाए, जहां पर अवाम की उम्मीदें सीसीडी के साथ लगी हुई थी, लेकिन सीसीडी को जो है वो उसके इख्तियारात में काफी कमी कर दी गई है। जो इख्तियारात पहले थे वो दुश्मनी या कत्ल की इंटेरोगेशन या तफ्तीश भी उनके सुपुर्द कर दी जाती थी। अब सिर्फ जो कत्ल के दौरान रेप होगा या डकैती के दौरान मज़ामत पर कोई शख्स कत्ल होगा उसकी वो तफ्तीश करेंगे या अगवा बराए तवान तक की वो तफ्तीश करेंगे, हीनियस क्राइम की वो तफ्तीश करेंगे। आम जो कत्ल हैं, जो दुश्मनियों पर होते हैं, उसको सीसीडी से वापस ले लिया गया है। इसे लोकल पुलिस ही
देखेगी। अब देखना यह है कि लोकल पुलिस इन मुल्जमान तक पहुंचती है, इन मुल्जमान को गिरफ्तार करके उन्हें करार वाकया सजा दिलवाती है। अब तक यही हकायक थे। मजीद इस हवाले से जो हमारे तक इतलात मौसूल होंगी हम उससे भी आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बान।